یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میں نے حکمت عملی یہ کی کہ چونکہ اب میں اپنی یہ دکانداری چلا نہیں سکتا، بچے چلا رہے ہیں دکان، اب بچے آہستہ آہستہ اگر غلطی بھی کرنا سیکھ جائیں گے، اور شرعی غلطیوں کی بات دوسری ہے، جنرل تنظیمی بات ہے، تو میں کیا کرتا ہوں 2 ہاتھ سے پیٹ تھپکتا ہوں، ارے واہ، ارے ماشاء اللہ، ارے واہ، ارے سبحان اللہ. اس سے کیا تو اب الحمدللہ مجھے آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے، سر پہ بٹھائے ہوئے، اب دیکھ ہی رہے کتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک حکمت عملی ہے، اور ماں باپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے. جب بیٹے کی شادی کرا دے نا ماں، تو اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اب بیٹا اب بس، اب تو ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آ گیا، اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا، میری بیٹی آ گئی گھر میں، سبحان اللہ، اب تو میری بیٹی بس، اب تو مجھے کیا ہے، میرے تو راج ہو گیا راج. اگر یہ 2 جملے یہ ساس بننے کے بعد بہو کے سامنے بول دینا، یہ بہو قدموں میں نہ آ جائے تو ساس میرے کو بولے، لیکن ساس پہلے سے ہی اپنی بہو کو اپنا مطلب یعنی کہ حزب مخالف سمجھتی ہے کہ یہ آئی ہے اب میرے بیٹے کو لے جائے گی، اس نے یہ کر دیا ہے، تعویذ کر دیا، مسلح پر بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا پڑھتی رہتی ہے، اور میرے کو دیکھ دیکھ کر پھونکتی رہتی ہے، اور وہ بیچاری سانس بھی لے تو بولے کہ پھونکتی ہے میرے اوپر پڑھ پڑھ کے. مسلح پر بیٹھ کر بیچاری نماز پڑھے، تسبیح پڑھے تو بولے میرے اوپر جادو کرتی ہے، میرے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہے. اچھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے اگر ایسی نیک ہو تو رات میں اٹھ کر عملیات کرتی ہے میرے خلاف. میرے بیٹے کو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بچہ گیا، میں نے آج تک اس کو دودھ پلا کر اس لیے بڑا کیا تھا کہ میرے کو جواب نہیں دیتا. ارے بڑھیا، تو اس بوڑھے کی بات پر غور کر لے، انشاءاللہ بیٹا بھی تیرا، بہو بھی تیری انشاءاللہ. تو اب آپ کم از کم بوڑھے ہوں اور ساس بہو والے ہوں نا، تو یہ میرے مدنی پھول یاد رکھنا. انشاءاللہ آپ کے گھر میں دیکھو، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. بھلے بہو ٹیڑھی ہے، کب تک ٹیڑھی رہے گی؟ سیدھی ہو جائے گی. اگرچہ بالفرض بہت چڑچڑی ہے، ٹیڑھی ہے، تو آپ اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے گی نا، جس طرح بیٹی کی بھی روکھی سوکھی سنی لیتی ہے نا، تیکھی میٹھی سب سن لیتی ہے، تو اس کی بھی سن لے. دیکھو ایک دن آئے گا کہ یہ بہو جو ہوگی یہ آپ کی خدمت کرے گی، ورنہ پھر وہی ٹھنی رہے گی اور جنگ عظیم چھڑی رہے گی، اور مارا ماری اور راڑا راڑی ہوگی، شور شار اور بدنامی اور ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں تہمتیں اور گناہوں کی بھرمار ہوگی. اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. آمین. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھنا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے گی، یہ بتائیے کیا جس دن بہو خدمت کرے گی اس دن ساس سمجھے گی کہ بہو میری ہو گئی ہے؟ نہیں، خدمت بھی کرے گی تو ساس سمجھے گی میرے کو مسکے لگا رہی ہے تاکہ میں کچھ نہیں بولوں اور یہ میرے بیٹے کو بس نہ بس لے جائے. یہ بہت چالاک ہے. اب یہ میری خوشامد کر دی، میں سب سمجھتی ہوں. یہ شیطان مشورہ دیتا ہے نا بابا. یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو کوئی ساس اس وقت اگر آپ کو سن رہی ہو جی جی تو یہ نہیں سوچے گی کہ یہ مطلب کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری ساسیں خراب ہوتی ہیں، کیا بہویں خراب نہیں ہوتی؟ یہ بہو کو کبھی کوئی سمجھاتے نہیں ہے. میں نے کہا نا بہو بھلے ٹیڑھی ہو، میں نے کہا تو صحیح یار، ابھی بہو بھلے ٹیڑھی ہے، کب تک ٹیڑھی رہے گی؟ بڑے کو دیکھو، بڑے کو برداشت کرنا ہوتا ہے، بڑے کو مطلب بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. وہ بچی ہے، جوان ہے، دیکھو وہ اپنے ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان میں آ کر پڑی ہے. تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے، اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے. اگر ماں اور بیٹی کانا پھوسی کریں گی نا، انہیں ساس اور نند، تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. اور اگر شوہر اور بیوی اگر آپس میں کچھ گھس پھوس کریں گے تو ساس بولے بس 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 میرا بیٹا گیا، میرا بیٹا گیا، میرے سے چھپاتے ہیں بات کو. آپ کس پورے بیان ہے بابا؟ سسر کا کہیں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا مطلب مسجد میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی تہجد گزار ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ سسر گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر بالفر ساس اگر گھر کے اندر کوئی ایسا کام کر رہی ہے یا بہو کو ایسا کام کر رہی ہے، بیٹا کو ایسا کام کر رہا ہے، بابا اس میں سسر کا ایک باپ کا، جو گھر کا سربراہ تو باپ ہی ہے نا بابا، اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ اصل سسر ہوتا نا، یہ اکثر چلتی کم ہے آج کل. ہے نا، میں تو وہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کو ایس ایچ او بولتا ہوں. یہ گھر کا ایس ایچ او یہ ہوتی ہے، تھانے دار. یہ اکثر مطلب یعنی کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اگر وہ نہیں ڈرے تو پھر ہنگامے ہوتے، اس کو ڈرنا پڑتا ہے. کیا کریں؟ بابا یا حوصلہ طے کر رہے ہیں یا چوٹ مار رہے ہیں؟ دیکھو ایک تیر دو شکار بھی ہوتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے یار. اب میں تو بہت پرانا آدمی فیلڈ میں.
जिस फील्ड में ले जाओ इंशाल्लाह कुछ न कुछ मदनी फूल दे दूंगा आपको। तो ये हाकिम नहीं बन सकती ना बाबा, ये कैसे हाकिम बनी? हाँ हाकिम तो सारे ये नहीं है, लेकिन ये शोर को चाहिए अपनी हुकूमत अपना इख्तिदार बचाना भी तो पड़ता है ना। हरू भरू आकर इख्तिदार देगी तो नहीं, वो तो चाहेगी कि शोर मेरा ताबेदार रहे, और उसका ये चाहना गुनाह है कि शोहर को यानी कि ताबेदार करने की कोशिश करना तो बिल्कुल नाजायज है। शोहर हाकिम है, लेकिन आजकल पोजीशन उल्टी है। हर मामले में आपको पता है हाईवे का आवाज बिगड़ा हुआ, मैं बोलता ही हूँ, हर शोबे में मतलब खराबियां हैं, इस शोबे में भी खराबी है। उल्टा हिसाब है कि औरत उमूमन हावी हो जाती है शोहर पर। बाहर मुल्क में बाबा बहुत मसाइल हैं, ये इस्लामी भाइयों के और सारे ये पैगामात से में निचोड़ है। बहुत मसाइल हैं, ये छुट्टियों पर मदनी कामों में मदनी काफिलों में सफर नहीं कर सकते, घर से लगाम खींची हुई होती है। इस वक्त हमारा बैरून मुल्क के एक ठीक ठाक नाजरीन इस वक्त आपके बातें ऐसी मदीना मदीना सुन रहे होंगे, हो सकता है घर के अंदर बैठे हुए हो। अच्छा ये अभी सीन तो ये हो रहा होगा, आप बोल रहे हो नहीं, अगर ये सब बैठे हो, साथ ही बैठी हो, बहू भी बैठी हो इस वक्त, और ये हो टेंशन वाला है मामला, ये अंदर ये हो क्या रहा होगा इस वक्त, क्या सोच रहे होंगे? बहू जो है ना, वो बहू सास का मुंह चिढ़ा रही होगी, कहीं ये भी होता होगा, तो देखा ना मेरे हिमायत में आ गया ना, मगर मैं तेरी हिमायत में नहीं आया। तुझे सास के साथ नरमी करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। हिमायत में मैं न किसी के खिलाफ हूं, ना हिमायत में हूं, ना मेरे घर में इस तरह के मसाइल हैं। मेरे सास बहू के झगड़े क्या मतलब, मैं सुसर हूं, लेकिन मैंने अभी तक मेरी दो बहू है, अभी तक एक भी बहू को देखा नहीं है। फिर तो अजीब व गरीब इंसान हूँ, अजूबा हूँ, सातवीं अजायबी में आठवीं अजायबी समझ लो। क्या नाजायज है? जायज है, अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक अपनी बहू को देखा नहीं है। दो बहू हैं मेरी, अभी तक देखा नहीं है, बिल मुशाफा कभी गुफ्तगू नहीं हुई इनसे, और बस मैंने पर्दा किया है अपनी बहू से। ससुर का पर्दा जो है ये अफजल है कि बहू जायज तो है, लेकिन बेहतर ये कि बच्चे, तो फितने का दौर है यार। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं मतलब अभी तक तो दूर हूं, बचा हुआ हूं। फिलहाल तो इस वक्त आप जो है ना बाबा, कई घरों के अंदर इस वक्त आप मौजूद हैं, और इनके मतलब घरों में होने वाले इस वक्त जंग अजीम पर आप कोई मुसलह बनकर आए हुए सुलह करवाने के लिए। कोई कहने नहीं आया अभी आपको, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मदनी चैनल इस मंच पर इस वक्त बैठकर आप कितने घरों में सुलह करवा रहे हैं। नहीं वाकई अगर मेरे मदनी फूल ले लेना, मगर शैतान नफ्स मशवरा देगा इनको, बाद अभी जहन बन भी रहा होगा, बाद में बोलेगा ये भी तो बोला था, ये तो मर के भी माफ नहीं करूंगी मैं, ले मेरे को यूं बोला था, मेरे को ये गाली दी थी, मेरे को ये ताना मारा था, अब देखो ताना मारती है। तो यूं शैतान जो है ना यार, नफ्स है, शैतान है, वो हमजाद है जो अपने साथ हर एक के साथ शैतान होता है, तो वो बंद भी नहीं है। कम वक्त इब्लीस कैद हो जाता है रमजान में, ये हमजाद जो होता है आजाद होता है, तो ये मतलब बस उसे डालता है, ये गाली दी और रोक दिया तुझे, मतलब देख कैसा ताना दिया था, उस दिन तुझे खाना नहीं दिया था, तूने बोला मेरा सर दुखता है, बहू ने बोला मेरा सर दुखता है, तो सास ने बोला धोखा देती है, झूठ बोलती है, खाने के टाइम पे तेरा सर नहीं दुखा था, ये बर्तन धोने का बोला सर दुखा तेरा। तो ये मतलब शैतान मतलब बहुत लड़वाता है। और इल्मे दीन से दूरी। हाँ, अगर ये मदनी चैनल को बाकायदा अपना लिया जाए कि बस मदनी चैनल देखते रहो तो इंशाअल्लाह ये सारी बातें सीखते रहेंगी, और सुसर मोहतरम जो हमारे मदनी काफिलों में सफर करते रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ये भी संभाल लेंगे। ये मदनी चैनल की इस वक्त कोई भी बैठा हुआ कहीं, चलिए ये मौलाना जो बोल रहे हैं ना, ये मौलाना साहब ये एक जनरल बात कह रहे हैं, अपने तजर्बात पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इनसे नहीं उलझते। मैं जिस बाबा के पास गई थी ना, वो बाबा ने जो नाम बताया था वो नाम इसी का है, चुड़ैल का। इनको क्या पता, बेचारे शरीफ आदमी है, ये तो दूर बैठे हुए हैं, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात। हमारा मामला हमें पता है, हमारे घर का मामला, वो बाबा भी पहुंचा हुआ है, आम आदमी नहीं है, मक्के में मगरिब पढ़ता है, ईशा मदीने में अदा करता है। क्या और लड़वाता भी है। नहीं लड़वाता क्या, खाली उसको, वो थोड़ी गया था सास के पास, या वो थोड़ी गया था बहू के पास घर के अंदर, ये खुद चल के गए थे उसके यहाँ घर पर, वो आस्थाना है जो भी था इसका मतलब जो जगह थी, और उन्होंने जाकर माला बताया कि मेरे घर में ये मसला है, और उन्होंने मतलब खोल कर बताया है सारा। नहीं तो बाबा ने दुकान खोली है तो गए ना,
दुकान खुलेगी तो ग्राहक जाएगा। اب مسائل ہے نا, ڈاکٹر کلینک نہیں کھولتا بابا. हाँ ये तो بابا بیمار ہوتے ہیں نا تو گھروں میں फिर अब جھگڑے ہیں. डॉक्टर बोले कि मैंने आपको बुलाया थोड़ी था, ये तो बात ही नहीं है, तुमने दुकान काय को खोली तो ग्राहक तो आएगा। بس روحانی علاج کی اصل تو ہے نا. शैतानी इलाज है, रूहानी थोड़ी है اچھا, कि ये बता दे कि ये तुम्हारी बहू ने तुम पर जादू करवाया। بہو کا نا بہو ना نہیں بولا. नाम का पहला हरफ बता दिया, ठीक है ना। ہاں, तो नाम का पहला हरफ मीम बता दिया और इत्तेफाक से मरियम बाई है बहू इसकी, तो मरी ना हो तो बेचारी, तो यही मीम वाली जरूरी नहीं, मीम वाली तो मेमुना भी होती है, मरियम भी होती है, और पता नहीं क्या क्या नाम, ये उसमें तो मेरी और मारिया तो नाम मदीना, तो मीम से तो कई नाम आते हैं, यही मतलब क्यों? फिर ये बोलते हैं तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, या बोलेंगे तुम्हारे घर के अंदर है, मगर हम नाम नहीं बताते, हम पहला हर्फ बताते हैं। तो वो सारे इशारे तो दे ही देते हैं ना, वो लड़वाते हैं, सर लड़वाएंगे नहीं जब तक इनको कोई खिदमत करेगा नहीं बाबाओं की, ऐसे बाबाओं की। तो बाबा पैसे थोड़ी लेते, नहीं पैसे नहीं लेते, खाली हवा खाते हैं, हवा से बढ़ते हैं। तो मकान बना लिया, गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, 2 टीवी सेट घर में रखे हुए हैं, बाबा पैसे नहीं लेते। तो जो नहीं लेते ना पैसे, उनके अंदाज दूसरे होते हैं पैसे खींचने के, नहीं लेते तो फिर लोग ज्यादा उस पर मुतासिर होकर ज्यादा फेंकते हैं के ऊपर पैसे। तो इसलिए अगर कोई बाबा ऐसा करता है, घरों में झगड़े करवाता है, फसाद करवाता है, उसको खुदा का खौफ करना चाहिए और अपनी आखिरत को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।